يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم الفاتحة إلى رواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف وثم إلى محمد الشافعي حذمي وثم إلى حسين مرزقي وثم إلى عبد الشكر رملي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن سقاف وثم إلى عبد الله شيخ عبد الله شافعي وثم إلى عبد أحمد شريف الدين عبد الغاني وثم إلى أحمد لطفي فتح الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali beserta para pengurus Masjid Al-Muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, dan Allah mudahkan langkah kita datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah. Semoga i'tikaf kita, ta'lim kita, ibadah kita yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di majlis ini Allah turunkan rahmat kepada kita, keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan ta'lim kitab hadis Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk hadis yang ke-33. Namun sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-33, saya ada janji minggu yang lalu ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena waktu, ya. Yang bertanya masih ada tak? Ya. Pertanyaannya kalau tidak salah ya, tolong dibetulkan kalau saya salah. Pertanyaannya berkaitan bagaimana hukum imani, GoPay gitu ya, OVO-Pay, imani lah gitu kan, uang elektronik, bagaimana hukumnya. Nah, kita sudah berada pada zaman yang penggunaan uang tunai itu sudah semakin berkurang. Ya, banyak transaksi yang dilakukan menggunakan uang elektronik, termasuk dalam kita belanja, ya. Kita pakai GoPay, OVOPay, ShopeePay, ya, Dana, Link Aja, dan yang sejenisnya. Termasuk kartu yang kita gunakan untuk membayar uang tol, ya kan? Itu kita pakai apa sekarang? Pakai e-money, ya, flash atau ya, flash. Uangnya nggak kelihatan, uangnya secara elektronik. Ini hukumnya bagaimana? Nah, ini dibahas sudah oleh para ulama di Dewan Syariah Nasional. Sesungguhnya uang elektronik itu dibolehkan dengan syarat apabila dana yang tersimpan dalam uang elektronik itu diletakkan pada bank syariah. Satu. Kemudian seandainya ada yang namanya cashback atau bonus atau potongan, ya, ketika kita membayar menggunakan OVO atau apa yang sejenis itu, apakah boleh? Hukumnya dibolehkan dengan syarat tidak ada persyaratan pada waktu awal. Awal kita masukkan duit, misalkan dijanjikan kalau kita masukkan duit di situ maka kita akan dapat ini gitu ya. Tapi kalau misalkan cashbacknya itu ataupun bonusnya itu secara tidak rutin atau berkala dan tidak disyaratkan di awal, maka dibolehkan. Sebab kenapa kalau disyaratkan? Kalau disyaratkan berarti nanti ada hukum yang namanya riba. Kenapa? Karena kita meletakkan duit di situ, ya, seolah-olah akadnya adalah akad qard, akad pinjaman. Pemegang perusahaan-perusahaan itu contohnya, dia kan ngambil duit kita, kemudian
Akadnya itu kalau misalkan akadnya pinjaman, dia pinjam duit kita masukkan di situ contohnya. Kemudian kita dikasih manfaat oleh perusahaan tersebut, contohnya cashback, dengan disyaratkan di awal, maka itu hukumnya haram. Ya. Nah, yang terjadi di Indonesia apa hukumnya tuh? Hampir kebanyakan semua perusahaan uang elektronik, e-money, kemudian GoPay, ShopeePay, OVOPay, semuanya dananya itu diletakkan di bank konvensional. Yang ada baru satu perusahaan uang elektronik yang memang sudah mendapatkan sertifikat halal sesuai syariah, yaitu apa? Link Aja Syariah. Nah, yang lainnya masih meletakkan dananya pada bank-bank konvensional. Oke. Jadi sekarang bagaimana? Kita punya pilihan apa? Dalam hal ini ada keadaan-keadaan yang memang kita dibenarkan, dibolehkan. Dalam keadaan apa? Memang terpaksa kita. Darurat contohnya ya. Dengan syarat belum ada perusahaan uang elektronik yang sesuai syariah. Kalau belum ada yang sesuai syariah, nggak apa-apa kita pakai itu. Ya. Karena tidak ada pilihan. Sedangkan kita perlu untuk itu. Contoh ya. Perusahaan yang menyediakan jasa untuk membayar uang tol, e-money, flash itu apa namanya? Banknya bank apa itu? Semuanya bank apa? Konvensional. E-money bank apa? Mandiri. Flash BCA. BNI punya juga kan? Apa namanya? Jeki. Brizi BRI. BNI ada namanya tap apa namanya? Tap cash ya. Semuanya bukan bank syariah. Ya kan? Semuanya bank apa tuh? Bank konvensional. Kita punya pilihan atau tidak? Kita nggak punya pilihan. Sedangkan kalau kita mau jalan-jalan keluar kota, kita perlu bayar uang tolnya. Sedangkan gardu tolnya sudah nggak ada yang kasirnya. Semuanya pakai apa? Pakai tap, ya kan? Di situ kita dibenarkan untuk pakai. Ya, dibolehkan karena tidak ada pilihan. Tapi kalau misalkan nanti ada, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan otoritas di atas itu memikirkan hak untuk kaum muslimin. Misalkan ada nanti Bank Syariah Indonesia, BSI, mengeluarkan kartu e-money tetapi yang sesuai syariah, maka kita wajib pindah ke situ. Kalau nggak ada, kita masih dibenarkan dalam keadaan darurat. Nah, darurat juga terjadi pada keadaan yang memang keperluan itu keperluan yang minimal sekunder ke atas. Contoh, sekunder itu kebutuhan apa saja contohnya? Kalau kebutuhan primer kan apa? Makan, minum, apa namanya? Pakaian. Ya, itu keperluan apa? Primer kan. Nah, itu kalau misalkan memang tidak ada pilihan lain, adanya cuma itu untuk membayarnya, itu dibolehkan. Tapi kalau keperluannya keperluan bukan sekunder, jangankan primer, sekunder pun tidak. Kita mau beli apa itu? Kita mau beli barang-barang yang aksesoris gitu ya. Maka jangan pakai uang elektronik itu. Kalau masih bisa pakai direct banking ya, langsung diambil daripada rekening bank kita, silakan. Itu lebih aman. Begitu saya kira, jelas ya? Nah, kesimpulannya kebanyakan produk-produk
uang elektronik itu masih belum patuh syariah. Ya, belum patuh syariah. Yang baru patuh syariah baru satu, yaitu link aja. Tapi jangkauannya itu pun belum luas. Belum banyak merchant ya, transaksi yang bisa dilakukan menggunakan link aja itu. Tapi kalau misalkan nanti sudah luas, kita ada pilihan, maka kita wajib pindah kepada yang syariah tadi. Ya, jangan lagi kita gunakan yang tidak patuh syariah. Contohnya, ada dua pilihan. Ini yang satu syariah, yang kedua tidak patuh syariah. Tetapi yang tidak patuh syariah ini banyak bonusnya, banyak potongannya. Banyak orang yang enggan berpindah dari produk yang halal, dari produk yang haram kepada yang halal. Karena apa? Sayang. Oh, kalau di OVO banyak itunya, banyak bonusnya. Kalau yang ini nggak ada bonusnya, jarang. Nggak usahlah, pakai aja. Nah, itu nggak boleh. Pertimbangan begitu nggak boleh. Itu dibenarkan kita gunakan dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti yang tadi saya katakan. Jelas? Baik ya, jelas. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak masih ingin ditanyakan, nanti kita boleh bertanya lagi pada sesi tanya jawab. Sekarang kita bahas dulu hadis yang ke-33. Atau mungkin kita buka dulu lah. Kalau yang masih ingin bertanya, mumpung ya. Mumpung mungkin masih hangat gitu ya. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya terkait dengan ini. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nggak ada? Nggak ada ya? Saya nggak paham Ustaz, apa itu uang elektronik. Duit saya di dompetnya juga kadang-kadang nggak ada gitu ya. Uang elektronik lagi. Ya ini contoh, misalkan nanti. Baik, kita masuk hadis yang ke-33. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang diberikan apa yang dituntutnya atau diklaimnya, maka tentu banyak orang yang akan mengklaim atas harta dan darah orang lain. Akan tetapi penuntut harus mendatangkan bukti, sementara orang yang menyangkal harus bersumpah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya dengan lafaz demikian, sebagian lafaznya terdapat dalam Sahihain. Baik. Hadis yang ke-34 ini berkaitan dengan perkara pembuktian terhadap satu dakwaan, satu klaim, ya. Kita harus yakin bahwa syariat agama kita adalah syariat yang sangat paripurna. Tidak ada syariat yang sangat rinci mengatur kehidupan umat manusia selain syariat agama Islam. Tidak ada. Semuanya diatur. Maka dalam agama kita ada yang disebut maqasid syariah. Syariah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, hukum-hukum agama yang kita terapkan, itu semuanya tujuannya menjaga 5 perkara yang disebut maqasid syariah. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifzul aql, menjaga akal. Yang kelima, hifzun nasal, menjaga keturunan. Ini 5. Semua hukum yang ada dalam hukum Islam itu tujuannya menjaga 5 perkara ini.
jaga agama, jaga jiwa, jaga harta, jaga akal, jaga nasab. Maka ketika ada orang dilarang untuk minum arak, kenapa dilarang? Karena ketika minum arak bisa merusak akalnya. Kenapa orang dilarang untuk membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dia bunuh? Karena jiwa itu perlu dijaga, agama menjaganya. Maka ada hukum yang berat ketika orang membunuh orang lain tanpa hak. Kemudian ketika ada orang yang tidak sholat, orang itu perlu diminta untuk bertaubat. Kalau tetap dia tidak mau sholat, hukum agama membenarkan dia untuk diapakan? Dibunuh. Ya, tentunya berdasarkan keputusan hakim. Kenapa? Karena agama perlu dijaga, hifzuddin. Ya. Kemudian ada yang namanya hifzul mal, menjaga harta. Agama menjaga betul-betul harta orang jangan sampai dirampas dengan cara yang tidak layak. Ya, maka bagian ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana agama itu menjaga itu semuanya. Jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku, mengklaim, mendakwa sesuatu, kemudian dia dapat apa yang dia dakwah. Maka ada aturannya. Kalau kita ingin bersengketa ataupun kita ingin mengaku menuntut sesuatu, ada tata caranya, ya, bukan asal mengaku kemudian kita dapat, tidak. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bid'awahum", seandainya manusia, setiap orang diberikan apa yang dituntutnya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka tentu banyak orang yang akan mengklaim atas harta dan darah orang lain. Ya. Nah, ini yang terakhir, ini bagian ini yang menjadi ketentuannya. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi penuntut itu harus mendatangkan bukti, wal yamin 'ala man ankara. Sementara orang yang tergugat, yang menyangkal, harus bersumpah, begitu. Maka dalam satu persengketaan, ya, satu persengketaan, maka hakim di sini harus menerapkan hukum sesuai apa yang Nabi sudah tentukan. Ya, misalkan ada orang yang menuduh orang lain berzina. Ada orang yang menuduh orang lain berzina. Itu tuduhan berat. Orang yang menuduh, hati-hati. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, berapa saksi untuk tuduhan zina? Siapa tahu? Zina 2. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Dia wajib mendatangkan saksi sebanyak 4 orang. Hati-hati, kalau kita nuduh orang lain zina, kita tidak dapat mendatangkan saksinya, maka kita dituduh, dianggap orang yang melakukan qadzaf namanya, tuduhan palsu. Itu hukumnya apa? Dicambuk kita kalau nggak bisa datangkan saksi. Kalau kita nuduh orang zina, kita wajib datangkan 4 orang, yang 4-4-nya ini melihat kejadian itu. Kejadian apa? Kejadian perzinahan. Itu gampang atau susah tuh kira-kira? Ada orang zina, kita datangkan 4 orang saksi, itu gampang atau susah itu kira? Susah. Loh, kalau orang zina kan paling kita doang yang liatin kan? Masa kita manggil-manggil orang? Nah, susah untuk menuduh orang lain zina. Dia perlu datangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa datangkan saksi itu, maka orang yang nuduh yang akan dikenakan hukuman. Hati-hati. Ya, mulut ini dijaga, jangan suka sembarangan ngomong, oh dia zina tuh, dia zina tuh. Kalaupun kita tahu nggak usah diomongin. Kalau kita sudah ngomong berarti kita sudah nuduh. Kalau nuduh perlu ada saksinya. Nah, hati-hati. Apa? Nah, video
Video. Nah, ini dia nih, ini perbahasan nih. Zaman dulu kan, zaman Nabi kan nggak ada video ya. Apakah video bisa menggantikan 4 orang saksi? Bisa atau tidak? Apakah video bisa mendatangkan 4 orang saksi? Ini diperselisihkan. Yang paling kuat adalah video itu tidak bisa menggantikan 4 orang saksi. Sebab 4 orang saksi ini disebutkan di dalam Al-Quran, gitu. 4 orang, ya. Tapi ada juga yang mengatakan boleh video bisa dijadikan saksi. Sebab yang lihat banyak juga kan, ya. Tetapi dengan syarat bahwa video itu adalah video yang tulen, video yang asli, bukan editan. Sebab susah kalau menggunakan video. Sebab kadang-kadang ada orang yang tampangnya sama, mirip, kemudian direkam dalam video tersebut. Padahal bukan dia. Dicari orang yang mirip, seolah-olah itu dia. Itu bisa terjadi dan banyak terjadi. Ya, makanya video itu belum dianggap bukti yang kuat. Gitu ya. Karena banyak trik-trik untuk membuat seolah-olah itu betul. Ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian dalam jual beli ataupun sengketa yang berkaitan dengan harta, misalkan dia mengaku bahwa ini tanah sudah saya beli, ya, ini tanah sudah saya beli, kata orang yang mengklaim ini. Sedangkan yang satu lagi nolak, tidak, ini masih punya saya. Dibawa ke pengadilan karena ada persengketaan. Yang satu mengaku sudah membelinya, sedangkan nih yang satu lagi mengaku itu masih punya dia. Ya, dia menolak kalau itu sudah dijual. Maka dalam kasus ini si hakim itu dia meminta pertama kali ditanya kepada orang yang mengingkari, apakah betul, ya, apakah betul dia sudah membeli tanah kamu? Kalau dia katakan tidak, baru kemudian ditanya kepada yang mengklaim tadi, kamu klaim bahwa tanah itu sudah kamu beli, apakah kamu punya buktinya? Ada saksinya? Nah, seandainya dia punya saksi dan dia juga punya bukti, saksi dalam urusan yang berkaitan dengan transaksi harta itu 2 orang laki-laki. Makanya hati-hati kalau kita buat transaksi itu, jangan sampai nggak ada saksi. Kalau sengketa nanti susah, nanti kalau bersengketa di pengadilan, saksinya 2 orang laki-laki, ya, yang adil. Atau juga kita bisa tambahkan dengan apa? Bukti transaksi, baik itu adalah kwitansi ataupun tanda terima. Seandainya si hakim bertanya kepada si penuntut bahwa dia yang tadi mengaku itu sudah dibeli, ditanya ada saksinya, ada buktinya, ada, Pak Hakim, mana? Ini. Maka dalam kasus itu siapa yang dimenangkan? Ya. Tadi kan yang dikatakan dalam hadis, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Saksi yang penuntut tadi wajib mendatangkan saksi. Wal yamin 'ala man ankara. Sedangkan yang menolak tadi, yang menyangkal, harus bersumpah. Nah, ketika sudah ada bukti dan saksi, ini yang punya tanah dia ngaku dia belum bayar, contohnya, maka dia perlu bersumpah waktu itu. Walaupun dia seandainya dia berani bersumpah, saya bersumpah dia belum beli, tapi ini orang punya buktinya, punya saksinya, kira-kira yang dimenangkan yang mana?
Yang dimenangkan adalah yang punya bukti. Walaupun yang menyangkal tadi dia bersumpah kan, demi Allah saya nggak menerima duitnya, tapi dia punya bukti. Yang dimenangkan, yang kuat adalah yang mempunyai bukti dan saksi itu. Ya, begitu. Maka hati-hati. Ya. Hakim dalam hal ini harus betul-betul memberikan keputusan sesuai dengan apa yang dia dengar dalam pengadilan. Ya. Nih satu permisalan. Seandainya ada sengketa. Seandainya ada sengketa, dua orang bersengketa. Ngadu kepada hakim. Si hakim ini tahu yang sebetulnya apa yang terjadi. Dibawa ke mahkamah, dibawa ke pengadilan, yang menuntut ini ada saksinya, ada buktinya. Tapi si hakim tahu yang betul sebetulnya orang yang tergugat ini, ya. Berdasarkan pengetahuan si hakim ini, dia tahu sebetulnya yang betul siapa? Yang betul yang digugat ini, bukan yang menggugat. Walaupun yang menggugat dia punya bukti dan saksi. Nah, ini hakim, dia harus menangkan yang mana kira-kira? Kalau kasusnya seperti itu, bukti ya. Nah, ini harus penting diketahui. Hakim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang didatangkan di pengadilan, ataupun apa saja yang dia dengar di pengadilan, bukan apa yang dia ketahui. Walaupun pada hakikatnya dia tahu yang betul sebetulnya siapa yang dituntut itu, tapi yang nuntut ini lemah. Sedangkan yang menuntut dia bisa datangkan saksi dan bukti, entah bagaimana, apakah betul atau tidak, tapi dia tahu sebetulnya yang orang ini dizolimi. Maka si hakim harus memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang dia dengar dan dia lihat dalam fakta pengadilan. Gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita harus betul-betul adil dalam menilai. Misalkan ada kasus tertentu dalam pengadilan. Wah, ternyata hakimnya memutuskan perkara yang kita anggap tidak adil. Maka kita katakan, wah hakimnya ini makan duit suap ini, korupsi ini hakimnya. Jangan cepat-cepat begitu. Lihat dulu proses pengadilan. Kalau seandainya memang pihak yang menuntut itu bisa membuktikan dengan bukti dan saksi, artinya dia lebih kuat, maka keputusan hakim tidak bisa dianggap tidak adil. Walaupun sebetulnya memang bisa saja yang sebetulnya betul jadi salah, yang salah jadi betul, tetapi hakim harus memutuskan sesuai dengan fakta pengadilan. Gitu ya. Contoh nih yang paling apa namanya? Yang paling terkini. Kasus terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. Ya, 6 orang itu terbunuh memang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Saya diceritakan langsung oleh orang yang mengurus jenazah itu. Matanya ada yang ditembak, ada yang kulitnya itu terkelupas, ada yang kemaluannya terbakar. Kejam. Nah, itu kenyataannya begitu. Artinya orang-orang ini mati dalam keadaan disiksa. Disiksa. Kemudian ketika dibawa ke mahkamah, di pengadilan, bukti-bukti dan saksi-saksi itu tidak kuat contohnya, ya. Dan memang kan bukti dan saksi itu dicoba dihilangkan, ya. Kedai-kedai, toko-toko yang ada di sekitar itu, kilometer 50 dibongkar. Pedagangnya nggak tahu kemana. Handphone yang merekam kejadian itu dicek satu-satu,
nggak boleh ada yang rekam. CCTV mati, ya kan? Artinya bukti coba dihilangkan. Nah, berdasarkan bukti yang ada cuma beberapa, nggak terlalu kuat, dibawalah ke pengadilan. Hakim lihat, ini bukti-bukti yang ada. Oh, ini ternyata tidak terlalu kuat, ada indikasi begini contohnya. Kemudian diputuskanlah hukuman yang dianggap kurang adil contohnya, ya. Misalkan hanya 2 tahun, 3 tahun. Itu kan kurang adil ya. Nah, jangan cepat-cepat kita menghukum hakimnya itu yang tidak adil. Karena hakim itu memutuskan berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti yang ada. Melainkan kalau seandainya buktinya kuat, ada visumnya, ada bukti-buktinya, contohnya begitu, tetapi hakim malah kemudian memutuskan hukuman yang ringan, baru hakim itu dianggap tidak adil, ya, begitu. Maka proses pengadilan harus kita lihat dari awal, baru kita akan bisa memutuskan bagaimana sebetulnya hakim itu. Dan memang Nabi pernah berkata, ya, dalam satu hadis berkaitan dengan ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innama ana basyarun, hanya saja aku ini adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kalian bersengketa datang kepada aku. Wa la'alla ba'dukum an yakuna alhanu bihujjatihi min ba'din, dan boleh jadi sebagian daripada kamu lebih lihai dalam berhujjah, lebih lihai dalam berargumentasi dibandingkan yang lainnya. Kemudian kata Nabi, maka aku memutuskan terhadap apa yang aku dengar. Ya, Nabi berkata dalam hadis ini, aku memutuskan terhadap apa yang aku dengar. Ada orang nih, 2 orang bersengketa datang kepada Nabi contohnya, ya. Yang satu ngomongnya lebih pinter, lebih lihai dengan bukti-bukti yang dia datangkan, gitu ya. Sedangkan yang satu ini tidak bisa sepandai dia, ya, tidak bisa mengelak, tak bisa inilah, nggak terlalu pandai, gitu ya. Sebetulnya yang betul yang mana contohnya? Yang ini nih, yang kurang pandai berhujjah. Tapi gara-gara yang satu ini adalah orang yang pandai berhujjah, maka kemudian Nabi bisa jadi memberikan hukuman, membenarkan kepada pihak yang pandai tadi. Karena Nabi memutuskan apa yang Nabi dengar. Begitu. Tetapi tetap orang tersebut walaupun menang di pengadilan belum tentu dia adalah betul. Ingat tuh. Setiap orang yang menang di pengadilan belum tentu orang itu betul di mata Allah. Dia menang di pengadilan karena dia dianggap lebih lihai, lebih pandai mendatangkan bukti dan saksi, dan bisa meyakinkan hakim. Begitu. Makanya pengacara-pengacara yang hebat-hebat itu dia berani pasang harga tinggi. Dia bisa cari celah-celah dalam hukum-hukum yang ada di negara kita, sehingga dia bisa memenangkan sesuatu yang tadinya adalah salah. Itu. Setiap yang menang di pengadilan, ingat ini, setiap yang menang di pengadilan belum tentu menang di mata hukum yang betul, ya, di mata hukum yang hakikinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Makanya kata Nabi, hakim itu ada 3, ya, hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah, 1 hakim ada di surga. Wa ithnani finnar, 2 lagi ada di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, hakim yang ada di surga itu, farajulun, seorang laki-laki, arafal haqqa, dia mengetahui yang betul, faqadha bihi, dan dia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Dia tidak bisa dibeli dengan harta,
dia tidak bisa diancam dengan apapun, dia memutuskan sesuai dengan yang benar, maka hakim ini akan berada di surga. Wa rajulun 'arafal haqqa fajara. Ada lagi yang kedua, dia mengetahui yang betul tetapi dia malah melakukan kedurhakaan fil hukmi, dalam hukum. Dia bisa mengubah hukum itu berdasarkan yang memesan. Dia tahu itu betul tapi dia tidak putuskan berdasarkan yang betul. Dia memutuskan berdasarkan apa yang meminta, siapa yang meminta. Maka orang ini berada di mana? Finnar, di neraka. Yang ketiga, warajulun qada linnasi, seorang hakim memutuskan hukum di kalangan manusia ala jahlin, berdasarkan ketidaktahuan dia. Enggak tahu, dia main putusin saja. Maka hakim ini fahuwa finnar, dia berada di neraka. Maka siapa saja yang menjadi aparat penegak hukum itu tanggung jawabnya luar biasa. Penegak hukum itu kan dari peringkat apa? Polisi, jaksa, kemudian hakim, itu penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya itu tidak berlaku dengan adil, maka jangan harap akan timbul yang namanya keadilan. Penegak hukum ini kalau dia jujur dengan tugasnya, dengan pekerjaannya, dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi banyak yang terjadi di akhir zaman, para penegak hukum ini mereka menjadi orang yang mudah dibeli oleh pihak-pihak yang memiliki harta yang lebih banyak, yang punya kepentingan yang lebih, yang punya kekuasaan yang lebih. Maka mereka ini bisa diatur pada zaman akhir ini. Maka berhati-hatilah kalau yang bekerja sebagai penegak hukum, ya. Baik, saya kira sampai di situ dulu. Yang ingin bertanya silakan. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saat masalah pengacara dengan klien ya, tadi kan klien itu memang bersalah, tapi dibela dengan pengacara habis-habisan karena dia dibayar gitu kan. Iya. Pertanyaan saya, apakah klien itu udah bebas dari dosa dan kesalahannya di mata Allah? Iya. Jangan dia kan udah ditanggung dengan pengacara. Iya. Kalau seandainya si klien itu salah, tapi dia sewa pengacara yang lihai, yang pandai berhujjah, kemudian dia bebas dari hukuman, apakah dia bebas daripada dosa? Tidak. Kalau dia bebas daripada hukuman di dunia, dia tidak akan bebas daripada hukuman akhirat. Makanya kalau ingin cari keadilan, bukan di dunia tempatnya. Pasti akan ada orang yang dizolimi terutama dalam pengadilan. Maka kalau ada orang yang lepas daripada hukuman padahal dia seharusnya bersalah, dia tidak dianggap bebas daripada dosa. Di akhirat nanti dia akan menghadapi pengadilan yang maha adil. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan menuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi. Iya. Tetapi seandainya yang menuduh ini orang tuanya, bagaimana Ustaz? Seandainya yang menuduh ini orang tuanya. Yang apa? Yang menuduh ini yang orang nuduh. tua. Baik. Kalau ada orang berzina, kemudian yang menuduh adalah orang tuanya, maka apakah orang tuanya ini tetap harus mendatangkan saksi atau tidak? Orang tuanya wajib juga mendatangkan 4 orang saksi, melainkan kalau membunuh. Kalau ada orang tua membunuh anaknya, itu tidak ada kisos. Ya, kalau orang tua membunuh anak, itu tidak ada kisos. Tapi kalau dia nuduh zina, tetap
harus mendatangkan 4 orang saksi. Gitu Ustaz, kira-kira. Satu lagi ya. Iya. Tadi Ustaz katakan hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti dan saksi. Iya. Sebenarnya hakim itu tahu bahwa orang itu benar. Iya. Akan tetapi hakim itu memutuskan salah. Iya. Berarti hakim ini termasuk hakim yang zalim, Ustaz. Baik. Kalau hakim ini mengetahui perkara yang sebetulnya, tetapi fakta itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan, ya. Fakta yang dia tahu itu tidak bisa dibuktikan oleh yang tergugat di pengadilan. Maka akhirnya hakim memutuskan atas apa yang dia dengar dalam pengadilan, bukan atas apa yang dia ketahui. Apakah hakim itu dianggap zalim? Tidak. Hakim itu tidak dianggap zalim. Karena hakim memang harus memutuskan sesuai apa yang ada di fakta di pengadilan. Begitu. Seandainya hakim ini memutuskan berdasarkan apa yang dia tahu, wah itu nanti rusak hukuman itu. Apa namanya? Tatanan hukum itu bisa rusak gara-gara si hakim ini memutuskan apa yang dia tahu. Nanti bisa saja ada orang menyuap hakim, kemudian hakim mengaku, oh saya tahu perkara yang sebetulnya, yang betul dia. Padahal dia bohong dengan pengakuan itu. Ada orang yang bayar dia supaya dia ngaku bahwa dia tahu hakikat sebenarnya. Oh itu bisa rusak. Makanya hakim harus memutuskan berdasarkan fakta pengadilan. Tapi di mata Allah tetap hakim itu tidak zalim. Hakim tidak dianggap zalim. Walaupun misalkan dia memutuskan berdasarkan apa yang dia tidak memutuskan sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia tidak dianggap zalim. Gitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, maka kita tutup. Sebelum saya tutup, pendaftaran udah habis belum? Malam ini jam 8. Pendaftaran bagi calon ketua DKM masih dibuka sampai jam 8. Jam 8 hari ini ya. Kalau yang ingin jadi ketua masjid silahkan daftar, minta formulirnya kepada pengurus panitia, kemudian segera daftar. Yang mendaftar ke panitia hari ini baru satu ya? Baru satu. Calonnya baru satu. Seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, seandainya sampai penutupan pendaftaran yang mendaftar menjadi calon ketua, bakal calon cuma satu, maka nanti pada hari haknya maka nggak ada lagi pemilihan, hanya tinggal apa? Pengesahan. Karena nggak ada calon lain, mau milih bagaimana? Cuma itu doang yang satu. Yang sudah mendaftar adalah ketua umum yang sekarang, yaitu Ustadz Nur Ali. Beliau sudah mendaftar. Jadi kalau sampai hari ini tidak ada mendaftar lagi, jadi saya katakan sekarang jangan kaget. Jadi hari H nanti tanggal 6 berarti hanya tinggal pengesahan atau pengangkatan ketua masjid yang baru. Ya. Gitu. Baik, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan undangan dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Al-Badawi bin Kiai Haji Diyauddin Abdul Khair. Besok majelis beliau di Musholla Nur Rahim ya. Musholla Nur Rahim di lapangan Ros 3 akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kita diundang, jamaah Al-Muttaqin diundang untuk hadir di Musholla Nur Rahim. Ya. Kita hadir bersama-sama, bagi yang ada waktu silakan. Insyaallah saya diminta untuk memberikan tausiah pada peringatan Maulid Nabi di tempat beliau. Jadi silakan bagi jamaah yang ingin hadir, kita sama-sama ramaikan, syiarkan majelis Maulidur Rasul di tempat guru kita. Jamnya setelah Isya, ya, sampai jam 9.30, nggak terlalu lama lah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah.
ربنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وعليها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة وكن برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته